أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن እንድትጾሙት በእናንተ ላይ ግዳጅ የተደረገው የረመዳንን ወር ነው። ያም ደግሞ ቁርአን የተወረደበት የሆነው ነው። ሁደን ሊናስ ለሰዎች መመሪያ ይሆን ዘንድ መሪ ይሆን ዘንድ وبينات من الهدى والفرقان ከቅን መንገድና እውነትን ከውሸት ከሚለዩ ገላጮችም
አንቀጾችን የያዘ ሲሆን فمن شهد منكم الشهر ከናንተ ወሩ ላይ የደረሰ የተጣደ ወሩን ያገኘ ማለት ነው فليصمه ይጾመው ومن كان مريضا በሽተኛ ወይም ታማሚ የሆነ ደግሞ أو على سفر ወይም በጉዞ ላይ ያለ فعدة من أيام أخر ከሌሎች ቀናት ቁጥሮችን በዛው ልክ መጾም አለበት يريد الله بكم اليسر الله በእናንተ ላይ ገሩን ይሻል ولا يريد بكم العسر በእናንተ ላይ ችግርን አይሻም ولتكملوا العدة ቁጥሩን ትሞሉ ዘንድ ይከጀላል ወይም ይጠበቅባችኋል ولتكبروا الله سبحانه وتعالى እንድታልቁት على ما هداكم ስለመራችሁ ወይም ልክ እንደመራችሁ ታከብሩት ዘንድ ولعلكم تشكرون ታመሰግኑም ዘንድ ይህንን ግዳጅ በእናንተ ላይ ጣለ ማለት ነው وإذا سألك عبادي عني የኔ ባሪያዎች ስለኔ ከጠየቁ فإني قريب እኔ ቅርብ ነኝ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني የለማኝን ልመና ምላሽ እሰጣለሁ ወዳው እንደጠራኝ በጠራኝ ጊዜ ባይሆን ግን فليستجيبوا لي እነሱም ለኔ ትእዛዝ እሺ ይበሉ وليؤمنوا بي ይመኑብኝም لعلهم يرشدون ይመሩ ዘንድ ይከጀላልና أحل لكم ለናንተ ለምእመናን ተፈቀደላችሁ ليلة الصيام بصوم لليتست الرفث إلى نسائكم ودسيتوቻችሁ መድረስ ተፈቀደ هن لباس لكم እነርሱ ለናንተ ልብሶች ናቸው وأنتم لباس لهن እናንተም ለነርሱ ልብሶች ናቸው علم الله أنكم تختانون أنفسكم الله እናንተ ነፍሶቻችሁን እንደምትበድሉ እንደምታታልሉ አወቀ فتاب عليكم ይቅርታ አደረገላችሁ وعفى عنكم عفوም አላችሁ فالآن باشروهن አሁን ወደነሱ ድረሱ وابتغوا ما كتب الله لكم الله لنانت يصافونم فلقوا وكلوا واشربوا بلوا تطم حتى يتبين لكم الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ነጩ ክርም ከጥቁሩ ክር እስከሚለይላችሁ من الفجر كنغات يهونو ثم أتموا الصيام إلى الليل كذام قومون اسكلليتو درس أموالوت ولا تباشروهن كالنسوغار قنينة التدرقو وأنتم عاكفون في المساجد أن أنت بمسجد وجست اعتكاف ያደረጋችሁ ሁናችሁ تلك حدود الله فلا تقربوها እነዚህ የአላህ ድንበሮች ናቸው እንዳትቀርቧቸው كذلك يبين الله آياته للناس الله እንዲህ አናቅጾቹን ለሰዎች ያብራራል لعلهم يتقون ይጠነቀቁ ዘንድ ይከጀላልና ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ በከንቱ አትብሉ ማለትም ባልተፈቀደ ሁኔታ ማለት ነው وتدلوا بها الى الحكام ወደዳኞችም አታቅርቧቸው لتأكلوا فريقا من اموال الناس ከሰዎች ገንዘብ የሆነን ከፊል ልትበሉ አስባችሁ بالاسم በኃጢአት وانتم تعلمون እናንተ የምታውቁ ሆናችሁ ሳለ እነዚህ አናቅጾች ካለፉት የጾምን አህካም ከሚናገሩ አናቅጾች ጋራ ተያያዥ ናቸው ሁለት አንቀጾች ስለ ጾም የሚናገሩ አሳልፈናል እነዚህም ያንኑ አህካም የሚያሟሉ ናቸው ባለፈውም እንደተጠቆምኩት ስለ ጾም የሚናገሩ አያዎች እዚህ ቦታ ብቻ ነው ያሉት ቁርአን ውስጥ ከዚህ ቦታ ውጭም ስለ ጾም አልተነገረም الله عز وجل ጾሙ ብሎ ያዘዘን የትኛውን ወር እንደሆነ ነው እየገለጸልን ያለው شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا رمضان ور يا ወራቶች ሁሉ አለቃ አላህ ታላቁን ክብር አጎናጽፎት ቁርአንን ያወረደበት የተከበረ ወር ነው ሌሎችም የነብዮች ክታቦች የወረዱት በዚህ ወር ነው የሚል ሐዲስ ኢማሙ አህመድ ዘግበዋል حواثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان يا إبراهيم صحفوج كرمضان بمجمريا ولليت وردوا وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان توراة دقمو سدستك أنا لليتوج كالفوا بحالا ورد لسدستين أو لليت مالتهم والإنجيل ل13 خلت من رمضان إنجيل دقمو 13 قناتوج الفو لليتوج الفو يوردوا وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان قرآن ደግሞ ከረመዳን 24 ለሊቶች ያልፉ በ25ኛው አወረደው ማለት ነው ይላል ሐዲስ الامام احمد بن حنبل في مسنده የዘገቡት ሐዲስ ነው ቁርአን በረመዳን መውረዱ በጣም በግልጽ ሁኔታ እዚህ ተቀምጧል ወረደ ማለት ግን ምን ማለት ነው አጠቃላይ ቁርአን ነው የወረደው ወይስ ከፊሉ ነው እዚህ ላይ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ እንደተዘገበው በመጀመሪያው የረመዳን ወር ውስጥ የወረደው የቁርአን አንቀጽ ትንሽ ነው ነገር ግን አጠቃላዩ ለይለቱል ቀድር ላይ ወደ በይተል ዒዛ ወርዷል በይተል ዒዛ ሰማዕ الدنيا ላይ ያለ ቦታ ነው ሙሉ ነው ወደዛ የወረደው ከዛ በኋላ በ23 አመት እድሜ ውስጥ እየተቆራረጠ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ደረሰ ስለዚህ انزل فيه القرآن ማለት ሙሉ ቁርአን ወረደ ማለት ነው በዚህ በሳቸው አባባል ማለት ነው ان كان في الروايه ضعف አይ እንደዛ ሳይሆን انزل فيه القرآن ማለት ابتدأ انزال القرآن ቁርአንን ማውረድ የተጀመረው በረመዳን ነው ምክንያቱም ጅብሪል የመጀመሪያ ጊዜ በመጣበት ሰዓት 5 አንቀጽ ብቻ ነው ነግሯቸው የሄደው في صحيح البخاري بكتاب بدء الوحي ላይ እንደተዘገበው ማለት ነው اقرأ አላቸው ማዕና ቢቃሪ አሉ ሁለት ሶስት ጊዜ በተደጋጋሚ እንደዛ ካለ በኋላ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذين اتشوا الردوس فالذي أنزل فيه القرآن مالك
ቁርአን መውረድ ተጀመረበት ማለት ነው ከኢብኑ አባስ የተዘገበው ሪዋያ ግን ቁርአን ሁለት አይነት አወራረድ አለው አንደኛው በአጠቃላይ አንድ ጊዜ የወረደበት ነው ከአላህ ዘንድ ወደ ቤተል ዒዛ ሁለተኛው ደግሞ በተቆራራጭ እንዳስፈላጊነቱ حسب الوقائع والاحوال የወረደበት ነው نجوم ብሎ እንደሚገልጸው በሌላ አንቀጽ ማለት ነው فلا اقسم بمواقع النجوم ይሄን ማዕና እዚህ አያ ላይ የምናየው ማዕና ማለት ነው የያዙ ሌሎች አያዎችም አሉ ومن ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر እኛ ያወረድነው በተከበረችዋ ሌሊት ነው ይላል እሷ ረመዳን ውስጥ መሆኗ ኢጅማዕ ነው وما خالف ذلك لا يعتد به በሌላ አንቀጽ ሱረቱ ዱኻን ላይ إنا أنزلناه في ليلة مباركة የተባረከች የተከበረች ሌሊት ለዚያውም ደግሞ በረመዳን ውስጥ የምትገኝ በሆነች ሌሊት ውስጥ ቁርአን ወረደ ከዛም ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ ለክስተቶች መፍትሄ የሆኑ አንቀጾች ሱራዎች ተከፋፍለው ደግሞ ወረዱ በ23 ዓመት እድሜ ውስጥ ማለት ነው فلا اقسم بمواقع النجوم የሚለውም ይሄንን ነው نجوم ማለት ክፍልፋይ ማለት ነው ኮከብ ማለት ሳይሆን ማለት ነው አጠቃላይ አንድ ጊዜ እንዳልወረደ የሚያሳይ የቁርአን አያ አለ وذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة እነዚያ የካዱት ሰዎች ምነው ቁርአን በአንድ ጊዜ ላውላ ያልወረደ ታዲያ የጌታ ቃል ከሆነ አሉ በአንድ ጊዜም ወረደ በ23 ዓመት ወረደ ያልተቀበሉ ሆነው ሳለ እንዳው ለክርክር ይሄን ጥያቄ አነሱ አላህ ታዲያ በረጅም ዘመናት ውስጥ ከፋፍሎ ያወረደበትን ምስጢሩን ሲናገር كذلك አለ አይ አንዘልናሁ كذلك እኛ እንዴት ያወረድነው ፈቃዳችን ይሄ ነው የሆነው ዓላማው ደግሞ لنثبت به فؤادك ያንተን ልቦና ልናጸናበት ነው የተለያዩ ችግሮች ሲገጥሙ የሰው ልጅ እንደመሆነ መጨናነቅና መጣበብ ሲሰማ አዲስ ወህይ የመጣልህ ጊዜ ተጽናናለህ ለዚያ ነው ወረተልናሁ ተርቲላ ቀስ በቀስ በሂደት ደግሞ ባንተ ላይ አነበብነው ይላል الله سبحانه وتعالى بليلا منكز وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قرآنا إنيا ليايتنا وردنه بسوچ لاي كس بكس بهدت اندتانب بالله እንግዲህ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማጽናናት ሙእሚኖችንም ደግሞ ባንድ ጊዜ ብዙ ትምህርት ላለማሸከምና እየተለማመዱት እየተረዱት እየሐፈዙት እየተገበሩት ዕውቀታቸውም አኽላቃቸውም አብሮት እያደገ እንዲሄድ በረጅም ዘመናት ነው ያወረደው አንድ አያ ብቻ የምትወርድበት አጋጣሚ አለ 2 3 4 አያ ይወርዳል ሙሉ ሱራ የወረደበት ሁኔታም አለ እንደ ሱረቱል አንዓም دفعة واحدة يوردته እንደዛ ነው انزل فيه القرآن او ወራረዱ ከተናገረ በኋላ የወረደበትን ዓላማ ደግሞ ተናገረ ሁደን للناس አለ ቁርአን የወረደው ሰዎችን ሊመራ ነው አሁን እዚህ ላይ للناس ይላል ካፊሩም ሙስሊሙም ማለት ነው ለሁሉም ነው የወረደው بللا منكز يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ببارياو لاي فرقانا ياورد حقنا باطلا يمبتنون يمليون كتاب ياورد جيتا بركته بزايلا لمن للعالمين نذيرا لمن لا يعلم باستنكاكي هون زندلا ليلا بوتا لاي ግን الذكر سورة البقرة مجمرة لا ينداينو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين له الله لم يفروا باريوش بلو إليه لمن ببال
አመጣጡ ለሁሉም ነው ሂዳያም ኒዛራም አስጠንቃቂም መሪም ሆኖ የመጣው ለመላ የሰው ልጆች ነው ተጠቃሚዎቹ ግን ሙእሚኖች ከመሆናቸው አንፃር هدى للمؤمنين بشرى وبشرى للمسلمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يالا ليتون السنة نتاصر كتتقامينة አንፃር ማለት ነው ለመላ የሰው ልጆች መጥቷል ሊመራቸው እንደገና ወበይናት ማብራሪያዎችን ሁጀጁ واضحة جلية ለሚረዱ ሰዎች ግልጽ የሆኑ ማስረጃዎችን ከጌታ በኩል የመጡ መሆናቸውን በማያሻማ ሁኔታ የሚያረጋግጡ ነገሮችን በውስጡ አካቶ ነው ያወረደው ፉርቃንም ነው ፉርቃንንም ያብራራል ፉርቃን ማለት ሐቅን ከባጢል የሚለይ ማለት ነው ባጢልንም አጋልጧል ሐቅንም አብራርቷል ቁርአን ይሄ ወር የወረደበት ይሄ ቁርአን የወረደበት ወር በልዩ ዒባዳ ሊያልፍ ይገባዋልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረመዳንን ዋጅብነትን በዚህ ወር ላይ ያደረገውና فمن شهد منكم الشهر فليصمه ከናንተ ወሩ ላይ እየደረሰ ይጾም ማለት ረመዳን ገብቶ ሙስሊም ሆኖ ማኒዕ የሌለው ሰው መጾም ግዴታ ነው አምሩ ኢጃብን ወሐትም ግዳጅነቱን ነው ያረጋገጠ ያለው ለምን ባለፉት አያዎች እንደ አማራጭ ተደርጎ የተገለጸበት ሁኔታ ነበር وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لا የሚችሉ ሰዎችም ቢሆኑ ደሃን በማብላት ቤዛ ማድረግ ወይም ደግሞ ፊዲያ መክፈል ይችላሉ ብሎ እድል ሰጥቶ ነበር ያ አወል الاسلام ነው ሰዎች በደንብ ሳይበረቱ በፊት በዲናቸው በደንብ ሳይጸኑና አስተምሮቱ ሰርጾ ሳይገባቸው በፊት ቁርአን ሰዎችን ሲያሳድግ በተደሩጅ ስለሆነ በሂደት ስለሆነ እንዳፈቅዶ ነበር በኋላ ግን ወሩ ላይ የደረሰው መጾም ብቻ ነው ያለው አማራጭ አለ ይሄ ሲባል ማንንም ሰው ከመጾም ብቻ አማራጭ የለውም ማለትን ያሲዝ ነበር የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ ደግሞ ومن كان منكم مريضا او على سفر ብሏል ያ አሁንም እንዳልተሻረ ለማረጋገጥ ሲል ነው ومن كان مريضا او على سفر የሚለውን የደገመው فالآية نسخت الخيار ولم تنسخ حكم المريض والمسافر በመጾምና በማብላት መሐከል የነበረውን ምርጫ ሽራለች ከመጾም እንጂ አማራጭ ውጪ ሌላ የለም በሚል ማለት ነው ነገር ግን በሽተኛና መንገደኛ ፍቃዳቸው እንዳልተነሳ በቁጥሩ ሌላ ጊዜ መተካት እንደሚችሉ አረጋገጠች ማለት ነው ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه ሰውነቱ ላይ በሽታ ኖሮ ከዛ በሽታ ጋር መጾም የሚከብደው ወይ ደግሞ የሚሰቃይበት ከሆነ አው على سفر ወይም መንገድ ላይ ሆኖ መጾሙ ጉዳት የሚያደርስበት ከሆነ ጉዳት እንኳን ባያደርስበት የበለጠ እንዲቀለውም فعدة من ايام اخر በዚያው ቁጥር ከሌሎች ቀናቶች መጾም ይኖርበታል ማለት ነው يريد الله بكم اليسر አላህ በእናንተ ላይ የተግራራን ነገር ይፈልጋል ትእዛዝ ሲያመጣ ባሪያዎቹን ለማስቸገር ሳይሆን ያንን ትእዛዝ በመፈጸም ጥቅም ስለሚኖረው ለነሱ ለዛ ብሎ ነው የከበደ ሲሆን ግን ያቃልለዋል ወይ በቅናሽ ወይ ጊዜ በማሸጋሸግ ወይም ከናካቴው ግዳጁን በማንሳት ይሄ የቁርአን ወይም የእስላም ሁሌ መርሁ ነው كلما ضاق اتسع الى العلماء በጠበበ ቁጥር ይሰፋል ይላሉ ወይም በሌላ አባባል المشقة تجلب التيسير ይላሉ ፉቃዎች ደግሞ አንድ ከባድ ነገር ማግራራትን ያስከትላል እየጠበቀ ከአቅም በላይ የሆነ ትእዛዝ አላህ በሸሪዓችን አላስቀመጠም ما جعل الله عليكم في الدين من حرج በዲናችሁ ላይ አላህ ሐረጅን አላደረገም ይላል فمن شهد منكم الشهر የሚለው ሌላም ያመለክተውም ነገር አለው ምንድነው እሱ ወሩ መግባቱን ያረጋገጠ ማለት ነው ወሩ መግባቱ ደግሞ የሚረጋገጠው በሐዲስ እንደመጣው በሁለት ነገር ነው ወይ ጨረቃ በማየት ወይ ደግሞ
የሻዕባን ወር 30 በመሙላቱ ጨረቃ ሲታይ ጾሙ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨረቃ ስታዩ አይደለም የሚሉት ልዩነቱን ለመግለጽ ያህል እያንዳንዱ ሙስሊም ማየት አይተበከበትም ነገር ግን በአካባቢው አማናና አዳላ ያለው ሰው አይቶ ካረጋገጠ አንድም ቢሆን መጾም ይቻላል وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لما يتبلاችሁ ጾሙ ሲታይ ማለት ነው ለመታየቱም ብላችሁ አፍጥሩ ነው ሙሳፊር የሆነ ሰው ማፍጠር ይችላል መጾም ከፈለገም ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ቦታ ላይ في الصحيحين እንደመጣው من الصائم ومن المفطر الى الصحابي ከፊላችን ጾመን ነበር ከፊሎቻችን አፍጥረናል አቅም ያለኝ ያለው ሰው ይጾማል فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ጾመኛ ያልጾሙትን አልተቸም አላነወረም ያፈጠሩ ሰዎችም ደግሞ ጾሚዎቹን አላነወሩም ሁሉም የተፈቀደለትን ነገር ነው ያደረገው ማፍጠር ግን ግዴታ አይደለም መብት ነው እንጂ የቻለ ሰው መጾም ይሻላል ወይስ ማፍጠር ይሻላል ባለፈውም ተነስቷል ይሄ وان تصوموا خير لكم የሚለው ላይ قال الطائفة منهم الإمام الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار وطوم الشالة الكتشالة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة إذا كنت اسم أفطر بلطان الله يستن الرخصة لما التكم سبال قالوا ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه ያፈጠረም ጥሩ ነው የሰራው የጾመው ወንጀል የለበትም አሉ እቶ የሚከብደው ከሆነ ያፈጠረ ተሻለ ይሆናል የአላህ ሩክሳ መቀበልን የዛን ጊዜ ነው አለይኩም برخصة الله التي رخص لكم ያለው አቅም አለኝ ካለ ደግሞ የሐምዘቱ ኢብኑ ዐምር አልአስለሚ ሐዲስ ከዚህ በፊትም ተቀሻለሁ قال يا رسول الله اني كثير الصيام افاصوم في السفر ጾም አበዛለሁኝ መንገድ በወጣሁበትም ልጹም እንዴ አላቸው ያውም ሱና ነው እሱ የሚለው قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر كفلك صوم كفلك أفطر علت ሌላ ጊዜ ግን ሰዎች ጾመው ራሳቸውን አቸግረው ዳስ እስከሚጣልላቸው ድረስ ራሳቸውን ሲያሰቃዩ አዩና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ليس من البر الصيام في السفر በሰፈር መጾም ከኸይር አይቆጠርም አሉ أي إذا بلغ هذه الدرجة من المشقة እዚህ ደረጃ ከደረሰና ስቃይ ካስከተለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ቀባ ማውጣት ካፈጠረ ግዴታ ነው የሚሆነው فعدة من أيام أخر ብሎ አስቀምጦታልና ይሄን ሁሉ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሪያዎቹ ለማግራራትና ለዓለማቸገር ነው ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره كديناتكم كله በጣም በላጩ ገር የሆነው ነው ራስን ማቸገር ጽድቅ አይደለም ማለት ነው የተግራራው ነገር ነው الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه ዲን ገር ነው ዲንን የሚያጠባብቅና ራሱንም ሆነ ሰውን የሚያቸግር የሚሸነፍ ሰው ነው አንድ ወቅት ላይ አጥባቂ ሆነና ሌላ ወቅት ላይ ደግሞ ግዴታዎችንም የማይሰራ ይሆናል ስለዚህ ሚዛናዊነት ነው የሚፈልገው يسሩ ولا تعسሩ አግራሩ አታቸግሩ ወሰክኑ ወላ ተነፍሩ አረጋጉ እንጂ ሰው አታስበርግቡ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለ ሐዲስ ነው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበልና አቡ ሙሳ ነው ደመን ሲልኩም በሽራ ወላ ተነፍራ ወየስራ ወላ ተዓስራ ሰዎችን አብስሩ እንጂ አታስበርግጉ አግራሩ እንጂ አታቸግሩ ተደማመጡ እንጂ አትጋጩ አሏቸው ተወተጣወዐ ወላ ተختلف ማለት ነው እና يريد الله بكم اليسر የሚለው ይሄ ነው ማዕናው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተግራራን ነገር ይፈልጋል ግን የተግራራ ሲባል ቁርአኑ ባዘዘውና በሱና በመጣው መሰረት እንጂ ማግራራት አለብኝ በሚል ነሱን መخلፍ ማግራራት አይባልም አስለን ዲኑ ራሱ ገር ነው الدين يسر ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بعثت بالحنيفية السمحة ትክክለኛና ጥሩ በሆነች መንገድ ነው የተላኩት ይላሉ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ቁጥሩንም እንድታሟሉ ነው በለቱ መጾም ካልቻላችሁ ሌላ ቀን ፈዒደቱ ምን አያም ኡኸር ያለው አላህ ዘን ሰዓት መጾም አልተቻለም ማፍጣት ተፈቀደ የቻሉ ሰዎች ሙሉ ሲጾሙ ሌሎቹ ደግሞ ጎደሎ እንዳይሆንባቸው ሌላ ቀን ዝፉን መክፈል ተፈቀደላቸው ማለት ነው ولتكبروا الله على ما هداكم اللهم ስለመራችሁ ወደ እስልምና መርቶ ይሄን ኸይር ነገር አሳክቶ ጾምን ለማከናወን እገዛ ስላደረገላችሁም ታከብሩት ዘንድ ይጠበቃል ከናንተ አለ ረመዳን ሲያልቅ ወደ ዒድ ስንሄድ ተክቢር እያደረግን ነው የምንሄደው على ما هداكم ይሄ ወይም ደግሞ ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم ኢባዳችሁን ስታከናውኑ በቃ ኢባዳ አለቀ ብላችሁ ማቆም ሳይሆን አሁንም ዚክር እንድትቀጥሉ ነው ሱብሃንአላህ ዲናችን ኢባዳ ሲያበቃ በቃ አለቀ ተብሎ የሚተውበት አይደለም ከአንድ ነገር እንደውም ወደ ሌላ ኸይር ነው የምንሸጋገረው ሰላት ስንጨርስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብለን ካልን በኋላ አልቋል አይደለም ከዛ በኋላ ግን እስትግፋር ተስቢህ ዚክር ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ማለት ነው ሐጅ ላይ ደግሞ ምን ይላል فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا የሐጅ ስርዓተ ጸሎታችሁን ካጠናቀቃችሁ አላህን አወድሱት ልክ አባቶቻችሁ እንደምታወድሱት የማን ልጅ መስርኩ የገሌ ልጅ ያላችሁ ዘር እንደምትቆጥሩ በጃሂልያ ያንም ያደርጉ ነበር ሐጅ ሲያበቃ ይሰባሰቡና የአረብ ጎሳዎች ዘራቸውን እየቆጠሩ ይፎካከሩ ነበር ያ ሳይሆን አሁን አላህን መዘከር ነው ያለባችሁ ሐጅ ሲያበቃ አላቸው አው አሸደ ዚክራ እንግዲህ ሐጅ ትልቅ ኢባዳ ነው እሱ አለቀ ማለት ግን ኢባዳ ቆመ ማለት አይደለም እስከ መጨረሻ አስተንፋስ ድረስ ነው ኢባዳ የሚቀጥለው ወአቡድ ረበከ ሐታ ያቲየከ اليقين صلاتنا ማስመልክቶ ሱረቱ ኒሳ ላይ እንዲህ ይላል فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صلاتን ያጠናቀቃችሁ ጊዜ ቆማችሁም ተቀምጣችሁም በጎኖቻችሁም ተጋድማችሁ ጭምር አላህን አወድሱ ይላል ሱረቱ الجمعه ላይ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ሶላታ ስትጠናቀቅ ወይም ስትፈጸም በምድር ተበተኑአው ለስራችሁ ውጡ ግን ወብተቁ من فضل الله ያላህን ችሮታን ፈልጉ واذكروا الله كثيرا አላህንም በብዛት ዘክሩት ይላል ሌላም ቦታ ሱረቱ ቃፍ ላይ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود ይላል ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ፀሐይ ከመግባቷ በፊትም ጌታህን አጥራ ማለት ዙህርና ዓስርና ፈጅርን ስገዱ ማለት ነው ومن الليل مغربنا عشاء ውስጥ ይገባሉ فسبحوا وادبار السجود አለ ከሰላቶች በኋላም ሰግዳችሁ ስታበቁም ዚክር አድርጉ ይላል እና አሁንም ምን አለ ولتكبروا العده ካለ በኋላ ولتكبروا الله على ما هداكم ይላል وجاءت السنه الصحيحه باستحباب التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلوات المكتوبات በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ደግሞ ተስቢህ ተህሚድና ተክቢር የተወደደ መሆኑን ከዋጅብ ሰላት በኋላ የሚያሳዩ ሐዲሶች መጡ ማለት ነው እንደውም አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን ይላሉ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير የነብዩን ሰላት መጠናቀቅ በተክቢራ ብቻ ነበር የምናውቀው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ልጅ ስለነበረ አኺር الصف ነው የሚቆመው በሴቶችና በትላልቅ ወንዶች መካከል ነበር ህፃናት የሚቆሙትና ስለዚህ ሶፍ الأول ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦች ሰላታቸውን መጨረሳቸውን የሚያውቁት መስጂዱ በሙሉ በተክቢርና በዚክር ሲቀልጥና ድምፁ ሲሰማ ነው ማለት ነው ከዚህ አያ ነው እንግዲህ የዒድ ቀን ተክቢራ ማድረግ ሱና ነው የሚሉትን የያዙት እንግዲህ አሳሮችም አሉ ከሰለፎች የተገኙ እንደውም ዋጅብ ነው የሚልም አምር ነውና ዋጅብ ነው ወደ ማለት ሁሉ ይለዋል እነ ዳውድ الظاهري ولتكبروا الله على ما هداكم የሚለውን ዒድ الفطر ላይ ተክቢር ማድረግ ማለት ነው በሌላ በኩል على ما هداكم የሚለው ሌላ ተፍሲር ተፈስሯል አላህን እሱ በመራችሁ መልኩ ታከብሩት ዘንድ ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው የሚደረገው ዒባዳ አላህ ባወረደው ወህይ ብቻ መሆን አለበት ሰው በራሱ ሐሳብ እችም ጥሩ ሰው ሳትሆን አቀርምና ትጨመር ያለ እንደሆነ ከአላህ አጅር አይገኝም ቢድዓ
واغا يلهم بلا بابال لأن الله عز وجل أمرنا أن نكبره على ما هدانا فمراننا باساين منقد بيتشا عندنا كبرونا عندنا لكو عندنا ملكو عزونا ولعلكم تشكرون الله نم تامسكنوا زند يكجلالنا ነው ይሄን የታዘዛችሁት መጾም ሹክር ነው 11 አመቱን አላህ 11 ወሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሪዝቅ ሳይቆጥብብን አብልቶን አክርሞን አንድ ረመዳን ስንጾም ያም አንበላም ማለት አይደለም የአላህን ኒዕማ አስታውሰን ሹክር ለማድረግ ሰበብ ይሆናል ያ ነው ከዛ የጾሙን አህካም ሳይጨርስ ሌላ ጉዳይ ጣልቃ አስገባ ልብ ብላችሁ አዳምጡ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب የኔ ባሪያዎች ስለኔ የሚጠይቁ ከሆነ ንገራቸው እኔ ቅርብ ነኝ አለ أجيب دعوة الداعي የለማኝን ልመና እቀበለዋለሁ አሳካለታለሁ እነሱም ባይሆን ለኔ ትእዛዝ እሺ ይበሉ ይመኑብኝ አለ ዱዓ ተቀባይነት እንዳለው ለማሳየት ነው ይሄ የመጣው የጾም አህካም ሳያልቅ በመሃል ስለ ዱዓ መናገሩ ዑለማዎች አንዳንዶቹ እንዳሉት ዱዓ ከጾም ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን ለማሳየት እናም በጾም ጊዜ ዱዓ ላይ መበርታትን ለመጠቆም ነው በሐዲስም መጥቷል ኢማሙ ትርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ ሶስት ሰዎች ዱዓቸው አይመለስም አሉ الصائم حتى يفطر አንደኛው ጾመኛ እስከሚያፈጥር ድረስ ነው ሌላኛው ደግሞ ወላጅ ለልጁ የሚያረጋው ወይም በልጁ ላይ የሚያረጋው ዱዓ አይመለስም አሉ ሶስተኛው ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب የተበደለ ሰው ዱዓ በሱና በአላህ መሐከል ግዶሽ የለም በዛ ዱዓና በአላህ መሐከል وإذا سألك عبادي عني فإني قريب እኔ ቅርብ ነኝ የሚለው አያ የወረደበት ሰበብ አለው ያ ምንድነው ሰዎች ዘላኖች አዲስ ሰልመው መጡና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ አንዱ አረቢ ምን አላቸው ያ ረሱላህ አላቸው أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ጌታችን ቅርብ ነው እንመሳጠረው ሹክን በለው ጉዳያችንን ወይስ ሩቅ ነውና እንጥራው ከርቀት አለና ጠየቀ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጥያቄ ሲነሳ ብድግ ብለው አይናገሩም ከአላህ በኩል የመጣ ወህይ ከሌለ በስተቀር ስለዚህ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ዝም ብለውና ቆዩ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب የኔ ባሪያዎች ስለኔ ከጠየቁ እኔ ቅርብ ነኝ ንገራቸው ይላል ስለዚህ መመሳጠር ትችላላችሁ ማለት ነው بللا حديث عن الحسن مرسلا قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا يا الله ملكتنيا صحابوች እሳቸውን ጠየቋቸው ጌታችን የት ነው አሏቸው فأنزل الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب قرب ነኝ አላቸው አላህ ያው በሌላ መንቀጽ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ጥሩኝ እቀበላችኋለሁ አለ قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو من ሰዓት ላይ ዱዓ ማድረግ እንዳለብን ብናውቅ ደግ ነበር ሲሉ በማንኛውም ሰዓት በሩ ክፍት እንደሆነ ለማሳየት فنزلت هذه الآية إذا سألك عبادي عن بديق ጊዜ በማንኛውም ወቅት ማለት ነው وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالله ملكتنيا قاب نبرنا عند وقت هذا فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير ከዚያ ጉዞ ላይ ያለን ኮረብታ ላይ ከወጣን ከፍ ያለ ነገር ላይ ከወጣን
ወይም ወደ ሸለቆ ከወርደን ድምጻችንን ከፍ አድርገን አላሁ አክበር እንል ነበር አሉ قال فدنا منا ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደኛ ጠጋሉ አብረው ይሄዱ ነው ቀረብ አሉንና አዩሃ الناس አሉ እናንተ ሰዎች ሆይ اربعوا على انفسكم ነፍሳችሁ ላይ እዝነት አድርጉ ራሳችሁን አታንገላቱ በጩኸት فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا እናንተ የምትለምኑት ጌታ ደንቆሮ አይደለም ወይም ሩቅም አይደለም إنما تدعون سميعا بصيرا የለመናችሁ ያላችሁት የሚሰማ የሚያይ የሆነ ጌታ ነው إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته አሁን የለመናችሁት ያለው ጌታ ለእናንተ ከግመላችሁ ጉሮ አንገት የበለጠ ይቀርባችኋል እንደውም ቁርአን ላይ من حبل الوريد ይላል ከራሳችሁ የደም ጋን እኔ ይቀርባችኋለሁ ይላል ونحن أقرب إليه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ይሄ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ሐዲስ ኢማም አህመድ ብቻ ሳይሆን ቡኻሪና ሙስሊም ሌሎችም አስሐቡ الكتب الستة የዘገቡት ሐዲስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አላህን ስለምን መጮህ አያስፈልግም በጣም ድምጽ ከፍ አድርጎ ጮሆ አላህ ይስተል አሚን ጮኸት አያስፈልግም በስር ነው ادعوا ربكم تضرعا وخفية ድምጻችሁን ዝቅ በማድረግና በትህትና በተማጽኖ ለምኑት ነው የሚለው እኛ ሰው ትንሽ እንግዲህ መርቀን ብሎ ያችን አረንጓዴ ቅጠል ወይም ማስቲካ ለበላትና ቃም ያደረገ ጊዜ የአላህን ጎተራ ዘንጥል ያለው ሰጥቼሃለሁ እንደውም ራሱ አልፎ ሰጪ ሆኖ ወርፍ ይላል የአላህን ቤት በትህትናና በተማጽኖ እንጂ እንዲህ በጩኸትና በቀረርቶ አይገኝም ማለት ነው ቁርአኑ አደብ ያስተማረን ነው ሱናው አደብ ያስተማረን ነው በአደብ ነው የሚለመነው ማለት ነው فإني قريب أجيب دعوة الداع عندهم بحديث دمو يمتع عند نجر لا كافلاته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إني بارعي تتبك أبن بوثا نني ستنيا الكالك ستها وأنا معه إذا دعاني يلمنا نجد لمون السوقار ننيال الله روق على اللم وها متارات الناس فلقوا على اللم كم فروت تشين كسر كساوك الله إلى البليلام هي حديث إمام أحمد يزجبوت نو ليلا إمام أحمد يزجبوت أبو هريرة حديث له أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني أنا كباري قارنين استاود سندرس وتحركت بي شفتاه كنافروچو بنيسن እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ብቻ አንተ ዚክሩን አድርግ ዱዓውን አድርግ አላህ ይቀበላል አላህ ከሱ ጋር ነኝ ማለቱ ምንድነው በርዳታው በድጋፉ በረህመቱ በዝነቱ ነው ስለዛ በእውቀቱ ከሁሉም ጋር ነው قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ከነዚያ እሱን ከሚፈሩና በጎ ከሚሰሩ ጋር ነው ይላል نبي الله موسى هارون إنني معكما أسمع وأرى لاته وصلني كنانت قارن فرعون أمي سراو أمي ناقرون سمع الله أمي سراونا يالله يتم لدرس هايجلم من اللي رقاته هايجلم بلو الله واسط الناس الطاجه فالله لا يشغله شأن عن شأن عنده قداي بكليلا قداي باتلي عاد رقهم كلهم عبارة وچن دعاء سماك سلزي بچان نسو ملمن يالباتشو معلمنا የዱዓ ነገር ሲነሳ ትንሽ ጨመርመር ማድረጉ አይከፋምና አንዳንድ ሐዲሶችን እዚህ ብኑ ከፊር ተከሳቸውን ለጨምር هو ما رواه الامام احمد رحمه الله عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى لا يستحيي ان يبسط العبد اليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين الله يافرع له ባሪያው እጁን ወደሱ ዘርግቶ ኸይር ነገር ለምኖት እጆቹን በባዶ መመለስ ያፍራል ይሄ እኔ ባሪያ ከኔ በስተቀር ጌታ የሌለው
ስጠኝ ብሎ ለምኖኝ እንዴት አልሰጠው ወደ ማን ይሄድ ወደ እኔ እንጂ ብሎ እጁን በኸይር ሞልቶ ይመልሰዋል ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያረጋው የሰውየው ሁኔታ ነው አንደኛ መለመን የሌለበትን ነገር ከለመነ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ما من مسلم الله لمنه ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم حتيات للبات زمدنا مقرط للبات دعاء درقو الله سبحانه وتعالى كسوست نجر عند أي نفقه ماله إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال وي إما أن يعجل له دعوته ويا الله يلمنهم طول يا رجل تعال إن يهون دعاون تقبلنا تاجين جبلنا من قمته ولا يصيرون يجين كذي بتجانو ويدمو وإما أن يدخرها له في الآخرة الآخرة يسكن مثل ثالث تني مسألة دعاء بل زي تضرع عذرقه لدنيا حاجة على باك كنبتهم يباس حاجة لو بايعوك أو نجيبله لنا يسكن مثل الله كملك في الله الرحمة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ويدمو الصانع مسألة مكراء ودسو يمتع يدبر نبع الله يكلبس الله تعالى ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم بونجل ويمدمو زبدنا بمقرط كان لما ندرس الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هذا كذب على من دنيا علو فليستجيبوا لي إني لمنون ያልነፍጋቸውም ግን እነሱም አዘዣቸው እንቢ አይበሉኝ ትእዛዜን እሺ ብለው ይቀበሉ ደሞም ያም ለነሱ ይበጃቸዋል ወልዩእሚኑ ቢ ይመኑብኝ لعلهم يرشدون ከና መንገድን ይከተሉ ዘንድ ይመሩ ዘንድ ተስፋ ይደረጋልና ወደ አላህ መለስ ካሉ መንገዱን ከያዙ አላህ ያፋጥንላቸዋል والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نوم بلو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني يمشي أتيته هرولة إيازقدم يمتع يفتنكن يكبروا الله الله سبحانه وتعالى قداتو لنند من نقدروا له تزاجنم لما أكبر دفاقنا يبلو ولا እንግዲህ ከጾም ጋራ የሚያያይዘው ጾመኛ ዱዓ ማብዛት ያስፈልገዋል ማለት ነው ብያችኋለሁ ወደ ቀጣዩ አያ እንሂድ أحل لكم لنانت تفقدوال ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ወደ ሴቶቻችሁ በመሄድ ግንኙነት ተፈቅደዋል አለ ለምን ይሄ ለምን አስፈለገ እዚህ ቦታ ላይ ጾመኛ ከግንኙነት መታቀብ የጾሙ አካል ነው ሲባል ሌትም ቀንም ነው የሚታቀበው እንዳይመስለን ነው الله سبحانه وتعالى ليلتن فضሏል هن لباس لكم وانتم لباس لهم ለምንድነው እነሱ ለእናንተ ሽፋን እናንተ ደግሞ ለነሱ ሽፋን ናችሁ አለ በዚህ አይነት ውብና ረቂቅ አገላለጽ የባልና የሚስትን ግንኙነት የገለጸው ቁርአን ብቻ ነው لباس لكم وانتم لباس لهم የሰው ልጅ ልብስ ባይለብስ ኖሮ ራቁቱን ሲታይ ማስጠለ ፍጡር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልብስ ነው ውብ ያደረገው በቁርአን በሌላ አያ እንደሚናገረው لباس يواري سوآتكم ይላል ገበናችሁን የሚሰትር የሚሸፍን ልባስ ፈጠረላችሁ ይላል يواري سوآتكم وريشا ጌጣጌጥንም يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير التقوى شفان دمو كذا يبلط ነው እንግዲህ ትዳር ሲኖረው ደሞ ሰውየው ከመጥፎ ነገር ይሰተራል ወደ ፈሳድ አያዘግምም በሰዎችም አይታማም ለመጥፎም ተጠርጣሪ አይሆንም ስለዚህ አንዱ በአንዱ ተሰተረ ማለት ነው وحاصله أن المرأة والرجل كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه
فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان أنه قم نجر وعند الناس تقلاقلوا አብረው ነው የሚኖሩት ይነካካሉ አብረው ይተኛሉ ከዚህ በኋላ እንዳትነካኩ ወይም ደግሞ ጅማዕ እንዳታረጉ ማለት መሸቃ ነው የሚሆነውና በሌሊቱ የረመዳን ክፍል አላሁ ዐዘ ወጀል የፈለጉትን ይፈጽሙ ዘንድ ፈቀደላቸው ማለት ነው መጀመሪያ አይፈቀድም ነበር ማይፈቀደው ግን ከተኙ በኋላ መብላትም ሆነ ግንኙነት ማድረግ ክልክል ነበር አወል እስላም ላይ ከዛ ምን አደረጉ አንዳንድ ሰሃቦች ራሳቸው መቋቋም አልችል ብለው ከሴቶቻቸው ጋራ ግንኙነት አደረጉ ከነዛ መካከል እንደውም ታላቁ ሰሃቢ ዑመርም ይገኛሉ الله من على فكد الله جهلنا علم الله أنكم تختانون أنفسكم راساتهم اندم التكدوا ويم اندم تبدلوا الله اندم تبدلوا الله هوكه لعلفوا يكرتا درجلاته كل كلاونم بمانسات يكرتا درجلاته فتاب عليكم وعفى عنكم ከዚህ በኋላ ባሽሩሁን ወብተቁ ማ ከተበ الله لكم አብራችሁ እንትን በሉ አላህ የጻፈውን ፈልጉ ማለት ልጅን ፈልጋችሁ ይሁን ግንኙነታችሁ ይላል እንደዛ ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎች عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام برمضان ور مسلموች ኢሻ ከሰገዱ በኋላ ምግብ መብላትም ሆነ ሴቶች ጋር መገናኘት ክልክል ነበር ኢላ مثلها من القابلة ወቀጣው ለሊት ተመሳሳይ ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ ፍጥራ ላይ ይፈቀድላቸዋል ማፍጠርም ሆነ ከባለቤቶቻቸው ጋራ መገናኘት ኢሻ ከሰገዱ በኋላ ግን ክልክል ነበር ሰው ደግሞ ወደዛ ነገር የሚሄደው ከኢሻ በኋላ ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وعلى الله ملك ثنيا تناقروا አቅማችን አይደለም الله عفو يبلن فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم تختانون أنفسكم وعنه أيضا قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله ጾም ሳይወርድ በፊት እንደፈለጉ ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ተከለከለ فبلغنا أن عمر بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ከተኙ በኋላ ባለቤታቸው ዘንድ ደረሱ ጣዓት መጡና أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت أنت يا الله ملكتኛ ሆይ የሰራሁትን ጥፋት ለርሶና ለአላህ አዋያለሁ قال وماذا صنعت من أدرك قال إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت نفسي وسوستشننا وعلى بيتي زند درسكن كتنيه بحالا وأنا أريد الصوم قال ما كنت خليقا أن تفعل هذا هنا مسرات كان أيقبه من الدار عباته رسول صلى الله عليه وسلم الله كان أرحم الراحمين ነገሩን አቅራርቶ አወረደ ማለት ነው حتى ምግብም አይፈቀድም ነበር በሌላ ሐዲስ እንደመጣው ቀይስ ኢብኑ ሽርማ የተባለ የአንሳር ቤተሰብ የሆነ ሰሃቢ እርሻ ቦታ ዋለና መጣ አዝመራውን ሲኮተኩት ብሎ ባለቤቱ ፍቅር ያዘጋጀች ነው አልደረሰለትም እንቅልፍ ከተኙ በኋላ መብላት ክልክል ነው ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ያለ እንቅልፍ ወሰደው ቁርሱን እዛ ስትመጣ ተኝቷል ሰውየው ባለቤቱ መጣችና አየችው ኸይበተን ለክ አለችው ወይ ጉድህ እንደማለት ነው እኔም ተኛ አለችው ከዛ በኋላ እንግዲህ መብላት አይቻልም በማግስቱም ቀጥታ ተሰማራ ስራው فلما انتصف النهار غشي عليه እኩለ ቀን ሲሆን ራሱን ስቶ ወደቀ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت
ይሄን ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሯቸው አያውም ወረደና ወኩሉ ወሽረቡ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود የሚለው መጣ ففرحوا فرحا شديدا በጣም ተደሰቱ እንግዲህ ሰሃቦች ማለት ነው وابتغوا ما كتب الله لكم الله يጻፈላችሁን ፈልጉ ማለት ምን እንደሆነ ተቆም ያለሁኝ ሰው ትዳር ሲመሰርት ለራሱ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላም ትውልድ ለማፍራት ዙርያ ለማግኘት لا اله الا الله የሚልን ቁጥር ለማብዛት ነይቶ መሆን አለበት ዒባዳ ነው የሚሆነው በዚህ ንያ ሲያደርግ ያንን ፈልጉ ማለት ነው ተቁማ ከተበ الله لكم እንዱ በሐላል መደሰቱም ራሱ አላህ የከተበው ነው وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ነጩ ክር ከጥቁሩ ክር እስከሚለይ ያለ ይሄ ማለት ምንድነው ዝም ብሎ የጋሃዳዊው ክር ማለት አይደለም በአድማስ ላይ የሚታየው የንጋት ምልክት ነው እሱ ያስከሚለይ ድረስ ማለት ነው ፈጅረን ካዚብና ፈጅረን ሳዲቅ የሚባል አለ እውነተኛው ፈጅርና አስመሳይ ፈጅር የሚባል አለ ነግቷል ይመስልና ያልነጋ የሚሆንበት ማለት ነው ያ እስከሚለይ ድረስ መብላት ትችላላችሁ ከመግሪብ ጀምሮ እስከዛ ሰዓት ድረስ ማንኛውም ሰዓት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ማቆም ነው ያለበት ኢለለይል ማለት እስከ ጀንበር ጥልቀት ድረስ ማለት ነው ይሄ ነው ለሊት ይፈቀዳል ሲባል ግን ለሊትም ጭምር የሚከለከሉ ሰዎች እንዳሉ ጠቆመ እነማን ናቸው እነሱ መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ያደረጉ ሰዎች 10 الأواخر ረመዳንን በዒባዳ ለማሳለፍ ኢዕቲካፍ ያደረጉ ሰዎች ጅማዓ አይፈቀድላቸውም ስለዚህ ወላ ተባሽሩሁነ ከነሱ ጋራ ግንኙነት አታድርጉ وأنتم عاكفون في المساجد በመስጂዶች ላይ ኢዕቲካፍ አድርጋችሁ እያለ ይላል تلك حدود الله እነዚህ ሁሉ የአላህ ድንበሮች ናቸው ህግጋቶቹ ናቸው ማንንም ሰው በድግ ብሎ ሊደፍራቸው አይፈቀድለትም ማለት ነው فلا تقربوها ያለ አትቅረቡ ድንበር የቀረበ ሰው ዘሎ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ከርቀት መቆየት አለበት ማለት ነው ክልክል ቀጠና ዙሪያው መልከስከስ አይገባው لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه يا عند ንጉስ የራሱ የሆነ ክልክል አለው የሚከለክላቸው ነገሮች የአላህ ደግሞ አላህ ነው የዓለማችን እውነተኛው ንጉስና ድንበሮቹና ክልክሎቹ ሐላም ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው እነሱ መደፈር የሌለባቸው ናቸው ማለት ነው فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته الله እንግዲህ አንቀጾቹን ወይም ድንጋጌዎቹን በዚህ መልኩ ያብራራላችኋል በማያሻማና ባልተድበሰበሰ ግልጽ በሆነ መንገድ لعلهم يتقون الله የከለከላቸውን ይጠነቀቁ ዘንድ ይሄንን ደንግጓል ይላል ለዛሬው ደርስ እዚሁ ይበቃናል አንድ ተጨማሪ አያ የተቀራ ቢሆንም እሱን ከቀጣዩ ደርስ ጋር እናገናኘዋለን አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያድርገን ስተት ከሆነ ስተታችንን አላህ መግፊራ ያድርግልን እንግዲህ የምላስ ወለምታና ስተት ካለ ማለት ነው ሰዋቡን ደግሞ የምንሰራበትና አላህ ዘንድም አጅር የምናገኝበት ያድርግልን واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك